नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 31 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पर गुरुवार ठारू होम भोटिंग प्रक्रिया आरंभ होईछि। एथिपाई 15टी पोलिंग दल नियुक्ति होइछन्ति। प्रति दल में 2 जण पोलिंग ऑफिसर, जड़े माइक्रो निरीक्षक, जड़े सुरक्षा अधिकारी, जड़े वीडियोग्राफर रहिछन्ति। 85 वर्षर ऊर्ध्व एवं 40% अधिक अक्षमता थिबा दिव्यांग मतदाता 251 जण एही प्रक्रिया रे निज घरे थाई गोपनीय भावे पोस्टाल बैलेट माध्यम भोट देवे। 30 अक्टोबर 2 नवेम्बर भितर यही होम भोटिंग हेबो। स्वच्छता पाई यही प्रक्रिया वीडियोग्राफी करा जिवो बोली रिटर्निंग ऑफिसर सुर्मी सोरेन प्रकाश करछन्ति। एही सुविधारू कई जणे भी योग्य मतदाता जेमिति वंचित न होती तांकु सुनिश्चित करिया पाई जिलापाल मधुसूदन दास नियोजित समस्त अधिकारी मानकु निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गुरुवार एक बड़ सूचना देइछन्ति। एणिकी तहसील ऑफिस रे जमी किणा बिका होई परिबो बोली मंत्री गणमाध्यम को कहिछन्ति। नवेम्बर 1 तारिख तहसील कार्यालय रे जमी किणा बिका हेबो। प्रथम पर्याय रे 44टी तहसील ऑफिस रे एहा आरंभ हेबो। परे डिसेम्बर मासरे बाकी 273 तहसील रे एही सेवा आरंभ होई जिवो बोली मंत्री कहिछन्ति। नवेम्बर 1 तारिख में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यार शुभारंभ करेंगे। ऑनलाइन रे स्लॉट बुक करी तहसील कार्यालय रे जमी पंजीकरण करें बोली मंत्री पुजारी प्रकाश करिछन्ति। परवर्ती खबर, केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार बड़ घोषणा करिछन्ति। से कहिछन्ति ओडिशा रे 92टी रेल ओभरब्रिज हेबो। संपूर्ण खर्च बहन करिवो रेल विभाग। एथिपाई केंद्र रेल मंत्रालय अनुमोदन मिलिछि बोली से कहिछन्ति। पूर्वरु रेल मंत्रालय और राज्य सरकार 50-50 अनुपात स्थिर होइथिला। मंत्रालय संपूर्ण खर्च बहन करिबाकू राज्य सरकार अनुरोध करथिले। अनुरोध रक्षा करी रेल मंत्रालय सबु खर्च बहन पाई राजी होइछि। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र रेल मंत्री को मुख्यमंत्री मोहन माझी धन्यवाद देइछन्ति। परवर्ती खबर, आसंता 2026 फेब्रुआरी 8 रे अनुष्ठित होब केंद्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा। एने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परीक्षा सिलेबस, योग्यता, परीक्षा फी, परीक्षा केंद्र संपर्कित समस्त सूचना सीटीईटी ऑफिशियल वेबसाइट https://ctet.nic.in रे खूब शीघ्र प्रकाश पाइब। 2टी पेपर रे परीक्षा हेबो। प्रथम पेपर प्रथम रु पंचम श्रेणी और द्वितीय पेपरटी षष्ठ रु अष्टम श्रेणी प्रश्न आसिबो। 150 मार्कर बहुमुखी प्रश्न आसिबो। एथिरे कौनसी नेगेटिव मार्क नाही। देशर 132टी सहर रे परीक्षा अनुष्ठित होबो। 20टी भाषा रे परीक्षा हेबो। एथिरु परीक्षार्थी निजस्व भाषा चयन करिवे बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा पाई चूड़ांत तारीख प्रकाश करिछि। सीबीएसई दशम एवं द्वादश परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2026 रे आरंभ हेबो। दशम श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी रु 10 मार्च पर्यंत एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी रु 9 अप्रैल 2026 पर्यंत चलिबो। समस्त परीक्षा सकाळ 10:30 रु 12:30 किंबा अपराह्न 1:30 पर्यंत अनुष्ठित होब। विषय अनुसार समय निर्णय कराजिबो। सीबीएसई कहिछि जे नूतन शिक्षा नीति रे सुपारिश अनुଯାयी दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा वर्षकु 2 थर अनुष्ठित होब। छात्र एवं स्कूलगुड़ी को आगुआ प्रस्तुति करने को अनुमति देबा पाई बोर्ड प्रथम सेप्टेम्बर 24, 2025 रे एक आपातकालीन तारीख प्रकाश करथिला। वर्तमान समस्त स्कूल सेमानकर विषय मिश्रणर तथ्य पठाई सारिथिबारु परीक्षा 110 दिन पूर्व चूड़ांत सूची प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, जीएसटी हार को सरल करिया परे एबे सरकार जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करने को जाउछन्ति। नवेम्बर 1 रु मात्र 3 दिन रे जीएसटी पंजीकरणर मंजूरी मिल पारिबो। ए नै अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना दैछन्ति। एही नूतन प्रक्रिया पाई 96% नूतन आवेदनकारी को सीधासलख लाभ देबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। केवाईसी न कले नवेम्बर रु मिलिबनी राशन। हाथ में आज गोटे दिन
ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଯାଇ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲଣ୍ଠନ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବିହାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କହି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ଏଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଦୋଷ ଲଦାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନା ମାଫିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ହବ୍ରେ ଜାଲରେ ଫସି କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 500 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମିଆଁମାରରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓନ୍ଟିନ୍ ଚାର୍ନଭିଲାକୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ଲୌହ ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଶୈଳୀର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶକୁ ଏକତା କରିବାରେ ପଟେଲଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନବୀନ ଦୁଇଥର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ସେ କୋମାନରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ନବୀନ ଖରିଆର ରୋଡରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 7 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନି, ହେଲେ ନବୀନ ଦୁଇଥର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ତାରିଖ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତଥାପି କିଛି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ 10 ମାସ ଧରି ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ରାହୁଲ। ଗୁରୁବାର ନାଳନ୍ଦାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରର ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ଏବଂ ଭାଜପା ନେତା ନବନୀତ ରାଣାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏଥର ତାଙ୍କ ଅମରାବତୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜପେଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅମରାବତୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଣାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚିଠିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଜାଭେଦ ନାମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ଆସିଛି। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜିବାରୁ 70 ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟର ବେନ୍ ଅଷ୍ଟିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଛି। ବେନ୍ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣର ଫନଟ୍ରି ଗଳିରେ ଭ୍ୟାଲିଟ୍ୟୁ ରିଜର୍ଭ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିଇନଗିଳି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା କରି ନଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଅବବାହକ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ।